തിരുവുള്ളത്തിലെ സ്നേഹമാണ് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവേശു തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. आज मैं जो विषय में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर का हृदय आग्रह में जो अपना पुत्र है, जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रेम है, वो बात उस विषय में बताना चाहता हूँ. യെരമ്യാവ് 31-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദയ. यिर्मयाह 30 കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം അങ്കിൾ. വാക്യം പിന്നെ പറയാമോ? നിത്യസ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. യെരമ്യാ ഏതായിരുന്നു അങ്കിൾ? യെരമ്യാവ് 31:3. हाँ, यिर्मयाह का पुस्तक 31:3 में वहां पर एक वाक्य हम पढ़ते हैं कि वहां पर कहता है कि इस कारण मैंने तुम्हें अनंत काल से मैं तुमको प्रेम करते आ रहा हूँ. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. परमेश्वर तो प्रेम है. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്കിൾ പിന്നെയും പറയാ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് നിത്യമായിട്ടാണ്. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत काल से हमसे प्रेम करते आ रहा है. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹമാണ്. और परमेश्वर स्वयं ही प्रेम है. അപ്പോൾ ഈ നിത്യമായ സ്നേഹം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആദിയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത്. और हम देखते हैं कि ये अनंत काल का प्रेम हमें प्रकट करने के लिए उसका शुरुआत में हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और भूमि बनाया. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ്. हम उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला वाक्य में हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. മലയാളത്തിലെ ആകാശം എന്നാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹെവൻസ് എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ്. हम देखते हैं वो आकाश करके शब्द लिखा गया है हिंदी में, परंतु अंग्रेजी भाषा में जब उसको पढ़ते समय में आकाशो है, वो आकाश बहुवचन में बोला गया है. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചിലതും അതുപോലെ തന്നെ കാണാവുന്ന ചിലതും സൃഷ്ടിച്ചു. तो उसमें एक बात समझ में आता है कि हम जो बातें देख सकता है ऐसे कुछ बातें प्रभु ने सृजा है, सृष्टि किया है, और हम जो नहीं देख सकते ऐसे भी कुछ बातें हैं जो प्रभु ने सृष्टि किया है. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം സ്വർഗീയമായത് നിർമ്മിച്ചു. और उतना ही नहीं, अगर हम देखते हैं परमेश्वर का सृष्टि के विषय में, परमेश्वर ने केवल भूमि की बातें बनाया उतना ही नहीं, बल्कि प्रभु स्वर्ग की बातें या आकाश की बातें भी बनाया है. ദൈവം സ്വർഗീയമായത് നിർമ്മിച്ചു, ഭൗതികമായത് നിർമ്മിച്ചു. परमेश्वर ने स्वर्गीय बात भी बनाया है और भूमि का बात भी बनाया है. അപ്പോൾ എന്തിന് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യനെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചറിയേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. तो वो क्यों है प्रभु ने भूमि के बातें भी अगर बनाया कि वो सब बातें मनुष्य के लिए लाभदायक हो जाए, उसके लिए हो जाए, इसके लिए वो भूमि का बात भी बनाया. അപ്പോൾ ദൈവം വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो. ദൈവം വെളിച്ചമാണ്. और परमेश्वर स्वयं ज्योति है. ദൈവം വെളിച്ചമാണ്.
परमेश्वर स्वयं ज्योति है। അപ്പോൾ ഈ ഭൗമികമായ വെളിച്ചമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവം വെളിച്ചമാണ് എന്നുള്ളത് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. तो अभी स्वाभाविक रीति से या शारीरिक रीति से बाहरी रूप से अगर ज्योति और उजाला अगर नहीं होता तो परमेश्वर जो सच्चा ज्योति और उजाला है करके ये बात का अवस्था को हम कभी नहीं जान पाते थे। അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. और फिर हम देखते हैं परमेश्वर जब मनुष्य को बनाते समय में उस मनुष्य में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया था, जिस रीति से पहले बार एक पारिवारिक जीवन, एक कुटुंब का अवस्था को लेकर प्रभु मनुष्य को बनाया है, जिसकी वजह से कुटुंब का बातों को हम देखने को मिलता है। അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബവും കൂടെ ദൈവം അവിടെ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. इस रीति से एक कुटुंब को, एक परिवार को वहां पर प्रभु परिचय कराता है। എന്താണെന്നറിയാമോ? അതായത് ദൈവത്തിന് ഒരു കുടുംബമുണ്ട് എന്നാണ്, ദൈവഭവനം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. और वो इस रीति से क्यों है? क्योंकि परमेश्वर को स्वयं एक कुटुंब है, परिवार है, जो परमेश्वर का भवन है करके हम देखते हैं। അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭവനത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എഫെസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു. और इस रीति से वो एक पारिवारिक रिश्ता को आरंभ करता है प्रभु। इसके विषय में पौलोस ने ये देखने के बाद एफेसी को पुस्तक 3 का 14-15 पढ़ते समय में हम देखते हैं कि इस कारण उस पिता को मैं सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घरानों का नाम रखा जाता है। 2-ാം വാക്യത്തിൽ മോശ ദൈവഭവനത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് പോലെ യേശുവും തന്നെ നിയമിച്ചാക്കിയവനെ വിശ്വസ്തനാകുന്നു എന്നുള്ള വചനവും നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നു. और उतना ही नहीं, हम इब्रानी को पुस्तक 3 का 2 में हम पढ़ते समय में जो परमेश्वर ने जब मूसा को नियुक्त किया था और वो जिस रीति से वो एक योग्य था जो अपने घर के विषय में संभालता है, क्योंकि वह मूसा ने से, और हम देखते हैं कि मसीह जो है मूसा से भी एक बड़ा और योग्य है जिसने घर की बातों को, घर के विषय को उसने संभाला है। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവുള്ളത്തിൽ അനേക സ്വർഗീയ ആലോചനകളുണ്ട്. तो इस रीति से परमेश्वर के मन में बहुत से स्वर्गीय बातें हैं और विषय है जो मन में प्रभु सोच के रखा है। തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു. 90-ാം സങ്കീർത്തനം 2-ാം വാക്യം. भजन संगीता 90 का 2 जब हम पढ़ते समय में तुम अनंत काल से हो करके परमेश्वर हो करके हम देखते हैं। അപ്പോൾ ഈ അനാദിയായ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെല്ലാം നിത്യ ആലോചനകളാണ്. और वहां पर हम देखते हैं कि वरन अनंतकाल से अनंत काल तक तू ईश्वर है करके बोलते समय में हमारा परमेश्वर को बहुत से बातें हैं जो उसके मन में था। ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ 139-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ദൈവമേ നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര ഘനമായവ, അവയുടെ ആകത്തുകയും എത്ര വലിയത്, അവയെ എണ്ണിയാൽ മണലിനേക്കാൾ അധികം എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 139-ന്റെ 17-ാം വാക്യം. हाँ, भजन संगीता 139 भजन संगीता का वो उसका 17 जब हम पढ़ते समय में वहां पर वो वचन कहता है कि और मेरे लिए तू है ईश्वर, तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसका उसका संख्या का जोड़ कैसे ही बड़ा है, यदि मैं उसका गिनती करूं तो वो बालों के से कितना से अधिक है। അപ്പൊ നോക്കണം, ദൈവത്തിന് അനേക പദ്ധതികളുണ്ട്, അനേക ആലോചനകളുണ്ട്,
അവയെല്ലാം നിത്യവുമാണ്. तो इसके लिए हम देखते हैं परमेश्वर के विषय में परमेश्वर का कितना अधिक विचार है, कितना बातें प्रभु सोच के रखा है, और वो सब बातें अनंत काल का है। അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന് സ്വർഗീയ പദ്ധതികളും ഉണ്ട്. ആ സ്വർഗീയ കാര്യ और उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो भी विचार है वो सब स्वर्गीय विचार में है, सब स्वर्गीय रीति से वो सोचता है। കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? यस यस यस। ദൈവത്തിന് അനവധി സ്വർഗീയ പദ്ധതികളും സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിർമ്മിച്ചത്. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के हृदय आग्रह में बहुत से स्वर्गीय विचार है, स्वर्गीय बातों का विषय है जो प्रभु ने अपना मन में रखा है। वो बात को प्रकट करने के लिए, वो बातों को समझने के लिए प्रभु ने कुछ भूमि की बातों को भी रखा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु के अंदर बहुत से हृदय आग्रह है, विषय है जो प्रभु ने अपना मन में रखा है। ദൈവ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? यस यस यस। लास्ट लाइन पे टेम्पर। ദൈവത്തിന് തന്റെ സ്നേഹം എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. और परमेश्वर ने अपना प्रेम का कुछ बातों को देकर उन्होंने अपना प्रेम को प्रकट किया है। ആ വാക്യമാണ് യോഹന്നാൻ 3:16 നമുക്ക്. और वो बात हम लोग अच्छी तरह से हम देखते हैं यूहन्ना का पुस्तक 3:16 जब पढ़ते समय में, वहां पर उस विषय में वो बात स्पष्ट है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുന്നതിലൂടെയാണ് തന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. और इस हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र को दे दिया। इस एकलौता पुत्र को देने से उन्होंने बताया है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। അപ്പോൾ ആ പുത്രനെ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ പുത്രൻ വന്നാൽ അവനെ ഗ്രഹിക്കണം, അവനെ സ്വീകരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഒരു പഴയ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത്. तो और अभी पुत्र इस दुनिया में जगत में आने से पहले, यानी कि दुनिया में मनुष्य बनकर आने के लिए, उसके पहले परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को ग्रहण करना, परमेश्वर को स्वीकारना, ये सब बातें जरूरी था। तो इस रीति से परमेश्वर को सीखा जाए, परमेश्वर को ग्रहण किया जाए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जाए, ये सब बातें होने के लिए तो था परमेश्वर ने पुराना नियम बनाया था, या पुराना नियम से बात करता था। ദൈവം ഈ പുത്രനെ നൽകുമ്പോൾ ഈ പുത്രനും പിതാവിന്റെ തിരുവുള്ളം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞവനാണ്. और जब परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र को इस जगत पर देते समय में, ये पुत्र का गुण ये था कि पुत्र को पिता का हृदय का सब बातों वो अच्छी रीति से वो जानता था। മാത്രവുമല്ല, ഈ പുത്രന് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നെ അയച്ച എന്റെ പിതാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. और उतना ही नहीं, प्रभु को इस दुनिया में जीते समय में जो सबसे बड़ा एक बात जो चलाता था वो ये था कि जिस स्वर्गीय पिता ने मुझ पुत्रों को इस दुनिया में भेजा है, सिर्फ उन्हीं का ही मैं इच्छा पूरा करूं, उन्हीं के बात को मैं जानकर जीऊं, यही प्रभु का इच्छा था। और वही प्रभु उसके हिसाब से इस दुनिया में जिया। അതോടൊപ്പം തന്നെ പുത്രന്റെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, പിതാവിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രസാദിപ്പിക്കണം. और पुत्र जब इस दुनिया में जीते समय में वो अपने मन में एक ही बात रखता था कि मैं किस रीति से पिता ने मुझे भेजा है, इसलिए उनका सब बातों को, उनका सब इच्छाओं को मैं पूरा कर इस दुनिया में मैं जीऊं। 40ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 7ാം വാക്യത്തിൽ ആ കാര്യമാണ്
അല്പമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. और भजन संगीता 40 का 7 जब हम पढ़ते समय में हम ये बात को हम वहां पर हम देखते हैं, पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। 8 भी, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। मैं എന്റെ ദൈവമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു. നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. वहां पर प्रभु कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तेरी इच्छा पे पूरा करने के लिए मैं प्रसन्न हूँ और तेरे व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। അപ്പോൾ തന്റെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ അതിനു മുൻപായി ഈ പുത്രൻ ആണെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ യാഗങ്ങളും വഴിപാടുകളും ക്രമപ്പെടുത്തിയത്. तो परमेश्वर ने जब अपना पुत्र को इस जगत पर भेजने के लिए इच्छा रखा, उसने अपना पुत्र को भेजने से पहले लोग पुत्र पर विश्वास करने के लिए या परमेश्वर पर विश्वास कर कौन है जानने के लिए परमेश्वर ने पुराने नियम में बलियों और भेंट को रखा। അങ്ങനെ പിതാവിന്റെ തിരുവിഷ്ടമെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കുന്ന പുത്രന്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഹോമയാഗത്തിൽ കാണുന്നത്. और इस रीति से परमेश्वर का पूरा इच्छा को जानकर पूरा करने वाला जो मसीह का वो स्वभाव है, उस बात को एक छाया के रूप में हम देखते हैं होम बलि। होम बलि एक ऐसा बलि है जहां पर प्रभु का परमेश्वर का पूरा इच्छा को पूर्तिकरण होने का समर्पण को दिखाता है। അതോടൊപ്പം തന്നെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പാപപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പാപയാഗത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. और उतना ही नहीं, परमेश्वर का सारा इच्छा पूरा करने के साथ साथ हमारा जो पाप का जो विषय है उसका हल का विषय भी अगर हम देखें तो वो पाप बलि के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारा पाप का विषय पूरा हल हो चुका है। അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും ദൈവം പഴയ നിയമത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. और उतना ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर अभी इस पुत्र को भेजेगा तो लोग अभी इस पुत्र पर विश्वास करके कैसा जीना चाहिए वो बात का एक छाया के रूप में भी पुराना नियम में प्रभु ने दिया था। അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഹോമയാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഭോജനയാഗം ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു. इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब होम बलि का जब निर्माण किया, होम बलि हो जाने के बाद तुरंत ही अन्न बलि करना जरूरी था। ഹൃദയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആലോചനയാണ് തന്റെ ഏകജാതനും ആ ഏകജാതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് ചേർന്നുള്ള സഭയും. तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह है कि वो अपना एकलौता पुत्र और उस एकलौता पुत्र के साथ रहने वाला उसका कलीसिया। ദൈവഹൃദയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഏകജാതനെ നൽകുക എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഏകജാതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ചേർന്ന് സഭയായി തീരണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर का हृदय का सबसे बड़ा आग्रह को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस पुत्र को इस जगत पर भेजा और इस पुत्र को बेचते समय में परमेश्वर का यह भी आग्रह था कि जो कोई भी इस पुत्र पर विश्वास करेगा वो कलीसिया बन जाएगा, कलीसिया का निर्माण हो जाएगा। ये सब बातें परमेश्वर का हृदय आग्रह में था। ഈ പുത്രൻ നിറവേറ്റിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അവനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടവർ പിന്തുടരേണ്ടതായ പാതയും അവൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. और उतना ही नहीं, जो आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करेगा वो विश्वास करने वाले लोग किस रीति से इस पुत्र के पीछे होना है, उसके पीछे चलना है, वो सब बातें भी प्रभु ने हमको बता के दिया। കർത്താവ് ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത്
മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായം 39 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग मत्ती का पुस्तक उसका 27 का 39 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती मैथ्यू 27:39 से 44 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ उसका 39 से 44 तक जब हम पढ़ते हैं, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിക്കാം മലയാളത്തിൽ. കടന്നു പോകുന്നവർ തലകുലുക്കി അവനെ ദുഷിച്ചു. മന്ദിരം പൊളിച്ച് 3 നാൾ കൊണ്ട് പണിയുന്നവനെ, നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാം. ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്നെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും പരിഹസിച്ചു. 39 से पढ़ना। और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठिठा कर कर के कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। 44 इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। Praise the Lord. അപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഒരു യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ അത് ഒരു ക്രൂശ് മരണം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നിയോഗിച്ചു? हमें एक बात समझना है, जब परमेश्वर ने अपना पुत्र को बलि के रूप में बेचते समय में यहाँ पर बलिदान होने के लिए आया, तो उस बलि के विषय में देखते समय में परमेश्वर ने क्रूस का तरीका ही क्यों चुना? എന്തുകൊണ്ട് ആ പുത്രനെ ഒരു വാളുകൊണ്ട് കൊന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കയറിൽ തൂക്കി കൊന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീയിലിട്ട് കൊന്നില്ല? ऐसा क्यों है परमेश्वर ने पुत्र को दूसरा कोई अन्य रीति से अपना पुत्र को मारा नहीं, या तलवार से मारा नहीं, या एक रस्सी लेकर टंगाया नहीं, या फिर आग में जलाया नहीं? इस रीति का मृत्यु क्यों नहीं दिया, सिर्फ क्रूस का मृत्यु ही दिया? അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിൽ യാഗങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പുത്രനെ അയച്ചപ്പോൾ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി ആ യാഗാഗ്നിയില് അവനെ എന്തുകൊണ്ട് ദഹിപ്പിച്ചില്ല? पुराने नियम में हम देखते हैं कि वेदी में था, बलि को जलाया जाता था, उस रीति से पुत्र को क्यों एक वेदी में रखकर जलाया नहीं? അപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ അനന്ത ജ്ഞാനത്തിൽ തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ക്രൂശ് എന്നുള്ളത്. इसके लिए हमें एक बात समझना है, ये परमेश्वर का अनंत काल से एक बहुत बड़ा निर्णय था और निर्माण करके रखा हुआ एक बात था, हृदय आग्रह था कि वो क्रूस पर वो मरे। क्रूस का तैयारी करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ഈ ക്രൂശ് അനേക മർമ്മങ്ങളുടെ കേന്ദ്രവുമാണ്. और इतना ही नहीं, क्रूस जो है बहुत से भेदों का केंद्र है, അനേക ആത്മീയ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. और इस क्रूस में हम देखते हैं कि बहुत से आत्मिक बातों को का रहस्य को, बहुत से आत्मिक बातों को समझने वाला एक स्थान है क्रूस। അനേക ആത്മീയ സത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തത്വവും കൂടാണ് ഈ ക്രൂശ്. और ये क्रूस बोलो तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा तत्व है, जिसमें बहुत से आत्मिक बातें छुपा हुआ है। ആ കാര്യം കൂടെ അല്പമായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് തന്നെ നമുക്കൊരു മാതൃകയായി ഈ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. और ये सब बातों को हमें बताने के लिए, ये सब बातें हम जानने के लिए, समझने के लिए ही तो है। हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्रूस में मरा और हमारे लिए एक आदर्श बना। 27-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 41-ാം വാക്യം വളരെ പ്രധാനമർഹിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും പരിഹസിച്ചു. और वहां पर उसका 41 जब हम पढ़ते समय में हम देखते कि इस रीति से महायाजक भी और शास्त्रियों भी और पुरानियों भी सब लोग वहां पर उसको ठट्टा करते थे।
ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. यहाँ तक कि वो लोग ठट्टा उड़ाकर क्या बोलते थे कि तू क्रूज से उतर कर आ, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, इसलिए क्रूज से उतर कर आ, तू असली मसीहा है ना. 42 വാക്യത്തിലുണ്ട്, ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു, തന്നെത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. അവൻ ഇസ്രായേലിന് രാജാവാകുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. तो लोग बोलने लगे, इसने तो औरों को तो बचाया था, अब अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूज पर उतर कर आ, तो हम उस पर विश्वास करेंगे. ഈ രീതിയില് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ വെച്ച് വലിയ പരിഹാസവും നിന്ദയും അനുഭവിച്ചു. इस रीति से क्रूज में प्रभु ने बहुत रीति से, अलग अलग रीति से ठट्टा और निंदा को सहना पड़ा. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പത്രോസ് എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യം. इस विषय में हम देखते हैं कि पत्रोस ने पत्र लिखते समय में इस विषय में कहा था, जो हम देखते हैं 1 पत्रोस 2:21 में हम पढ़ते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അക്രമം ഇങ്ങനെയാണ്. ദൈവ ഒരു ഹൃദയാഗ്രഹമുണ്ട്, അത് പുത്രൻ നിറവേറ്റി. हम देखते हैं, यानी कि मैं अब तक बताने का जो विषय है उसका ऑर्डर, उसका क्रमांक देखा जाए तो वो इस तरह है कि परमेश्वर का हृदय आग्रह में कुछ बातें था, उस बातों को प्रभु यीशु मसीह है जिसने पूरा किया. ആ പുത്രൻ നിറവേറ്റുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന. और जब प्रभु ये सब बातें कर रहा था, प्रभु उनका आग्रह यह भी था कि जो उन पर विश्वास करता है वो भी उनके पथ चिन्हों में चले. അവരെല്ലാവരും ഈ പുത്രൻ ജീവിച്ച മാതൃകയെ തന്നെ പിൻപറ്റണം. यानी कि ये जो कलीसिया है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनका अवस्था ये होना चाहिए कि जिस रीति से प्रभु ने चला है वो उसी रीति से विश्वासी लोग भी चलना चाहिए. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസും ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക തന്നെയാണ് പിൻപറ്റിയത്. जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी ये जो मसीह ने जो हमारे लिए एक आदर्श बनकर जिया, उन्हीं के पद चिन्हों में वो भी चला. പൗലോസ് ജീവിച്ചതും അതുപോലെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയതും സംസാരിച്ചതും എല്ലാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. हम देखते हैं कि पौलुस ने जो जिंदगी जिया, उसने जो पत्र लिखा और जो भी कार्य उसने किया है, वो सब बातें कलीसिया के लिए किया है. അത് എഫെസ് ലേഖനത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. एफिसियों का पुस्तक पढ़ते समय में वहां पर इस भाग को हम इस रीति से पढ़ते हैं. എഫെസ് ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. वहां पर पौलुस वहां पर उसका 3:2 में जब हम पढ़ते समय में तुम्हारे लिए मुझे मिला हुआ एक व्यवस्था की बातें. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൗലോസ് ജീവിതത്തില് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതും तो पौलुस जब इस दुनिया में जब वो जीते समय में वो जो भी बातों को वो पूरा करके जो जिया है, തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പകർത്തിയതും സംസാരിച്ചതും എഴുതിയതും ഈ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പിന്തുടരേണ്ടതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. तो पौलुस ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, अपने जीवन में जो जीवन मिलने के द्वारा उन्होंने जो पत्र लिखा और जो भी कार्य किया है, वो सब बातें उनके जीवन में के द्वारा जो मसीह प्रकट हुआ है, वो उनका पत्र पढ़कर जो कोई भी उस पर प्रभु पर विश्वास करता है, वो लोग भी इसी प्रभु पर पीछा होना चाहिए. ഇനി വളരെ സവിശേഷതയുള്ള ഒരു കാര്യം, പൗലോസ് ചില ചിന്തകളും ആലോചനകളും എഴുതി വിടുക മാത്രമായിരുന്നില്ല. तो पौलुस जब लिखते समय में उसका कुछ हृदय आग्रह, उसका कुछ विषय है, ऐसा कुछ संकल्प किया हुआ बातें सिर्फ वो ऐसा लिख कर छोड़ा है, ऐसा नहीं है.
പൗലോസ് ചില ആലോചനകളോ തനിക്ക് ലഭിച്ച അറിവോ എഴുതി വിടുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്. तो पौलोस ने बस ऐसी कुछ उनको मिला हुआ विचार या उन्होंने जो संकल्प किया बातें ऐसे ही कुछ बातें लिख डाला है, ऐसा नहीं है. പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി താനും അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ജീവിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയത്. बल्कि उन्होंने पौलोस एक ऐसा व्यक्ति था जो भी बातें लिखा था उसने मसीह को अच्छा रीति से उसने जान लिया था और उस मसीह को जानने के बाद उस प्रभु का पीछा हो लिया था. पीछे होने के बाद जो मिला हुआ अनुभव के द्वारा है उसने सारा पत्र लिखा है. അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവാണ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാം വാക്യം. उसका एक अच्छा सबूत को हम देखते हैं रोमियो का पुस्तक 7 का 27 में हम पढ़ते हैं. അവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്. പൗലോസ് അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യനെന്ന് ഉള്ള ഒരു उसका 24वां वाक्य में जब हम पढ़ते समय में वहां पर हम कहते हैं पौलोस वहां पर एक बात कहता है कि मैं कैसा एक अभागी मनुष्य हो करके इस रीति का अवस्था में पौलोस वो पहुंच गया था जब उसने मसीह को देखा. तो എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. और फिर वो 24 में वो कहता है कि मैं किस तरीका का मैं अभागी मनुष्य हूँ और मुझे इस मृत्यु का देह से मुझे कौन छुड़ाएगा, इस तरह का सवाल वो पूछ रहा था. ഇത് ഒരു ഉപദേശവും ഒരു ആലോചനയും അല്ലായിരുന്നു, പിന്നെയോ തന്റെ തന്നെ ജീവിതാനുഭവമായിരുന്നു. ये कोई उपदेश की बात या पौलोस के अंदर जीवन में पौलोस के जीवन में कोई विषय आया वो बातों का नहीं था, बल्कि पौलोस जो खुद एक अनुभव से जा रहा था मसीह के द्वारा वही बात यहाँ पर लिख कर दिया है. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ മനുഷ്യാത്മാവിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെളിപ്പാടാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. बल्कि एक विश्वासी जब वो आत्मा में जीते समय में उस आत्मा में मसीह के साथ जब वो संपर्क में रहते समय में संगति में रहते समय में जो अनुभव होता है वो अनुभव का बात है यहाँ पर पौलोस ने यहाँ पर लिखा है. 20-ാം വാക്യത്തില് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്രേ എന്ന് പറയുന്നു. वहां पर उसका वाक्य 20 पढ़ना. परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है. എന്നാൽ 25-ാം വാക്യം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. परंतु 25वां वाक्य में जब आते समय में वहां पर वो प्रभु का वो धन्यवाद देता है. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഉള്ളങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ ശരീരത്തെ കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് അനുഭവിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. यानी कि जो एक व्यक्ति मसीह में जब वो भर जाता है मसीह का नियंत्रण में आने के बाद वो अपना देह को किस रीति से देखता है वो अनुभव करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ बातें है. അത് ഒരറിവായിട്ട് മാത്രമല്ല പൗലോസ് എഴുതുന്നത്, പിന്നെയോ തന്റെ അനുഭവമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. और ये कोई जानकारी है ऐसा जानकारी के रीति से लिख रहा है ऐसा नहीं है, परंतु उसने उस विषय में उसने अनुभव किया वो अनुभव की बात ही वो यहाँ पर लिख रहा है. ക്രിസ്തുവും സ്വീകരിച്ചത് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനായി സ്വീകരിച്ച പാത ക്രൂശമരണമായിരുന്നു. हम देखते हैं कि मसीह भी पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के विषय के लिए जो रास्ता जो चुना था वो था क्रूस का मृत्यु. ക്രിസ്തു ദൈവേഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കാനായി സ്വീകരിച്ചതായ പാത ക്രൂശമരണമായിരുന്നു. मसीह ने परमेश्वर का इच्छा का बात को पूरा करने के लिए जो रास्ता प्रभु ने अपनाया था वो था क्रूस का मृत्यु.
ക്രൂശ് മരണം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു. और जब प्रभु इस रीति का क्रूस का मृत्यु जब वो सह रहा था या उस रास्ते पे वो जा रहा था, उनको जो बात प्रोत्साहन किया वो हमारे विषय में प्रेम था. ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. और इस रीति से पौलोस भी इस मसीह का प्रेम को अपनाकर अनुभव कर जिया हुआ एक व्यक्ति था. അപ്പോൾ ക്രൂശിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ വാക്യമാണ് ഗലാത്യ ലേഖനം 2:20. और इस रीति से मसीह का प्रेम का अनुभव करने के बाद उस मसीह के प्रेम के अनुभव में डूबकर जिया हुआ व्यक्ति जो अनुभव में पहुंचता है, उस अनुभव के बाद वो लिखा हुआ वाक्य था गलतियों का पुस्तक 2:20 में. पढ़ो. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. നിത്യനായ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ പുത്രനെ നൽകുമ്പോൾ അതിന് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച പാത ക്രൂശാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. जैसा आप लोग को याद होगा, मैंने पहला कहा था अनंत काल का परमेश्वर अपना परमेश्वर ने जिस रीति से हमसे प्रेम किया है, ये बात को जिक्र करने के लिए, ये बात को वर्णन करने के लिए अपना पुत्र को क्रूस पे भेजा. और पुत्र ने भी अपना प्रेम को जिक्र करने के लिए क्रूस का रास्ता अपनाया था, जैसे ये बात पहले भी कहा था. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹത്തെ അനുഭവിച്ചവനായിരുന്നു പൗലോസ്. और पौलोस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मसीह का जो क्रूस में किया हुआ जो प्रेम का जो अनुभव पौलोस ने अच्छे रीति से अनुभव किया था. അപ്പോൾ ക്രൂസിലെ പ്രവൃത്തിയും ആ സ്നേഹവും കൂടെ ചേർത്താണ് ഗലാത്യ ലേഖനം 2:20 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. तो क्रूस का वो कार्य और प्रभु का वो प्रेम, ये दोनों बातों से मिलकर अनुभव होने वाला एक विषय है जब गलतियों का पुस्तक 2:20 में हम पढ़ते हैं. ഇത് പൗലോസ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അനുഭവമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलोस ने जो अनुभव किया, उस अनुभव से लिखा हुआ है ये वाक्य. അതെ, താനും അതെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ആ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹത്താലാണ്. यानी कि पौलोस भी उस क्रूस का अनुभव में वो जी रहा है, और पौलोस जो वो जी रहा है प्रभु का उस प्रेम के आधार पर है वो जी रहा है. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ജീവിക്കുന്നത്. इसके लिए पौलोस ये कह पाया, और अब मैं जो शरीर में मैं जब जी रहा हूँ वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ക്രൂശിന്റെ പാതയിൽ ജീവിച്ചതിന്റെ ഒരു ജീവിത അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്.
और इसके लिए हम देखते हैं कि पौलुस ने इस रीति से क्रूस में जो प्रभु का वो प्रेम को अनुभव किया, वो किया हुआ बात को वो कहता है, അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നും കൂടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. उसका फल भी क्या होता है करके वो भी पौलुस ने कहता है. അത് ഇങ്ങനെയാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം. वो हम देखते हैं 2 कोरिन्थी 12:2 में हम पढ़ते हैं, അവൻ 14 സംവത്സരം മുൻപേ 3-ാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു, ശരീരത്തോടെയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ശരീരം കൂടാ. वाक्य 2 पढ़ेंगे. मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य किसे स्वर्ग तक उठा लिया गया. അപ്പോൾ ക്രൂസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുവൻ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും എന്ന്, എവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതും കൂടെ പൗലോസ് തന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और हम देखते हैं कि जो उस क्रूस पर निर्भर करेगा, जो उस क्रूस से उस प्रेम में बना रहेगा, उसका अवस्था क्या होगा, यानी कि वो कहां पर जाकर पहुंच बैठेगा करके ये बात भी पौलुस अनुभव किया है और वही अनुभव में उसने लिखा. പൗലോസിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് നേടിയതല്ല, പിന്നെയോ ये पौलुस कोई अपना काबिलता के वजह से नहीं ये सब बातों को हासिल किया है, बल्कि उस क्रूस में उस प्रेम को अनुभव करने की वजह से है. അപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഇടം ദൈവപുത്രൻ നമ്മോടും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഇടവും ക്രൂശാണ്. इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो इच्छा पूरा हुआ वो क्रूस है, और प्रभु ने परमेश्वर की ओर का प्रेम और हमारे लिए जो प्रेम का जो केंद्र भाग जो दर्शाया है वो भी क्रूस है. പൗലോസും ആ സ്നേഹത്താൽ, और हम देखते हैं कि पौलुस भी उस प्रेम में विवश होकर जिया. പൗലോസ് പൂർണ്ണമായും തനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഈ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. और पौलुस भी ये पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह जो उसके लिए मरा था, पूरा रीति से पौलुस ने अपने आप को उस प्रभु की ओर समर्पण किया था. ക്രിസ്തു പിന്തുടർന്ന, ക്രിസ്തു ജീവിച്ചതായ അതേ കാൽച്ചുവടുകളെ തന്നെ പൗലോസും പിന്തുടർന്നു. और पौलुस वही पथ चिन्हों में चला, वही रास्ते में चला जिस रीति से प्रभु भी इस दुनिया में अपने आप को समर्पण करके हमारे लिए आदर्श छोड़कर गया था, उसी रास्ते में पौलुस भी चला. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കൽ പൗലോസ് കല്ലേറ് കൊണ്ടു, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बार पौलुस को पत्थरवार भी हुआ. എല്ലാവരും ധരിച്ചു പൗലോസ് മരിച്ചുപോയി എന്ന്. और उस पत्थरवार के बाद लोगों को लगा कि पौलुस मर गया है करके. ഈ സമയത്തായിരിക്കണം പൗലോസ് 3-ാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടത്. और उस दिन है ऐसा माना जाता है कि पौलुस उस समय में 3रा स्वर्ग तक उठा लिया गया था. അപ്പോൾ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ക്രൂസിന്റെ പാത നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത് പുനരുത്ഥാനത്തിലാണ്. और जिसकी वजह से पौलुस ने अपना जीवन के अनुभव के द्वारा उसने एक बात उसने बताया कि जो कोई क्रूस का पथ चिन्हों में चलता है, उसका वो अंतिम जगह पर पहुंचता है, वो जीवन का वो रास्ते पर है जो ऊंचाई की ओर पहुंचता है. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും ഇപ്രകാരമാണ്, ഈ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ്. और ये परमेश्वर का भी यही आग्रह है
कि जो कोई भी अपना पुत्र पर विश्वास करेगा उन लोग भी उसी पुनरुद्धान का जीवन के अनुभव में पहुंचे, उस ऊंचाई पर वो पहुंचे। നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വിശ്വസിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. हमने देखते हैं कि विश्वास करने के लिए, उद्धार पाने के लिए, विश्वास करने के लिए दो बातें हमने किया था। യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. हाँ, एक है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा। എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा। ആ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലേ സ്നാനം. और वही विश्वास को घोषणा करना ही तो है ना बपतिस्मा। ഓക്കെ, അപ്പോ അവിടെയെല്ലാം മരണവും പുനരുത്ഥാനവും ഉണ്ട്. यानी कि ये सब जगहों पर हम देखते हैं मृत्यु और पुनरुद्धान है। ക്രിസ്തു നിറവേറ്റിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മരണവും പുനരുത്ഥാനവും. और मसीह ने ये दो बातों का पूर्तिकरण किया है, वो हम देखते हैं मृत्यु और पुनरुद्धान। ക്രിസ്തു കടന്നുപോയ ആ പാതയിലൂടെ പോകുന്നവർ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥാനമാണ് പുനരുത്ഥാനം. इस रीति से जो कोई भी मसीह के पीछे हो लेता है, मसीह के पीछे चलने वाले लोगों का जो अंतिम स्थान जहां पर वो लोग पहुंचते हैं, जो अंतिम मुकाम में पहुंचता है, वो इस पुनरुद्धान के जीवन के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में। ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അത് പുനരുത്ഥാനമാണ് എന്നും കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. और परमेश्वर का राज्य पुनरुद्धान है करके ये स्वयं प्रभु ने प्रकट किया था। അത് കേട്ടവരെ കർത്താവിനെ പരിഹസിച്ചു. और जब जितने लोगों ने ये बात सुना, वो सब लोगों ने प्रभु का ठट्टा उड़ाया। പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്ന സദൂക്യർ. खास रीति से उस दिनों में एक ऐसा झुंड थे जो सदूकी करके बोलते हैं। ലൂക്കോസ് ഒരു സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പുനരുത്ഥാനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സദൂക്യരെ ചിലർ അടുത്ത് വന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു. और वो लूका का पुस्तक उसका 20 का 27 में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं 27 पढ़ेंगे। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा कि हे गुरु। बस ഇവരിൽ ഒരാള് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വളരെ തന്ത്രപൂർവമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. और ये इस प्रकार के लोग जो कभी पुनरुद्धान पर विश्वास नहीं करता, ऐसे लोगों ने आकर प्रभु की उपस्थिति में एकदम तंत्र पूर्वक प्रभु से आके सवाल पूछता है। അവർ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കഥ കെട്ടിച്ചമച്ചു. यहाँ तक कि वो प्रभु को फंसाने के लिए उन लोग ने कहानी भी बना के तैयार करके रखा था। എന്നിട്ട് 33-ാം വാക്യത്തിൽ അവർ ചോദിക്കുവാണ്, പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? और फिर 33 में जब पढ़ते समय में वहां पर कहता है कि जब वो जी उठने के बाद इनका अवस्था क्या होगा। 33 पढ़े। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് 36-ാം വാക്യം. इसका जवाब में प्रभु उत्तर देता है 36 में। അവർ പുനരുത്ഥാന പുത്രന്മാരാകയാൽ ദൈവദൂത തുല്യരും ദൈവപുത്രന്മാരുമാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. 36 पढ़ना। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। 38-ാം വാക്യം, ദൈവമോ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ. 38 पढ़ेंगे। എല്ലാവരും
അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 38 पढ़ना। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। आमेन। കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയാഗ്രഹം പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. इसके लिए इस रीति से प्रभु का जो जीवन का जो अनुभव है, वो ये पौलोस में जो जीवन का अनुभव था, वो पौलोस ने मसीह का उस जीवन का अनुभव से अपना जीवन में जीकर दिखाया. അതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു പൗലോസ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു. और उसका फल अगर हम देखते हैं, वो क्रूस का अनुभव की वजह से फल ये था कि पौलोस जिंदा रहते समय में ही तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया था. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പൗലോസ് എഴുതുകയുണ്ടായി, കഷ്ടതയോ ആപത്തോ വാളോ എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല എന്ന് പൗലോസ് തന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. जिसकी वजह से पौलोस ने ऐसा अनुभव करने की वजह से वो कहने को पाया कि चाहे कष्टता आए या नग्नता आए या तलवार आए, आपत्ति आए, मतलब वो इसलिए वो प्रभु का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता. ये बात को अनुभव करने की वजह से वो लिख पाया. ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പൗലോസ് ഒരു തത്വമായിട്ടോ ഉപദേശമായിട്ടോ അല്ല, തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-35 വാക്യങ്ങൾ. पौलोस जब ये बात लिखते समय में ये उसका खुद का अनुभव से, यानी कि खुद कुछ बड़ा कुछ उसने प्राप्त किया, दर्शन देखा, इस रीति से नहीं, बल्कि उसने खुद अनुभव किया था. उस अनुभव से मिला हुआ आनंद के द्वारा वो ये लिख पाया. रोमियो का पुस्तक 8 का 34 और 35 में, 34 एंड 35 में, ക്രിസ്തുയേശു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 34-35 पढ़ेंगे. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? नदयो आपत्तो वाळो. ऐसा क्या है जो क्लेश या कष्ट या संकट या उपद्रव, अकाल, नग्नता, जोखिम या तलवार? ഇനി 37-ാം വാക്യം പറയുന്നു, നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. और 37 में हम पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर है. എന്നിട്ട് 39-ാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പറയുന്നു, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 39 पढ़ना. न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से
जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मैं ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. yes yes അതിങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന്, ദൈവഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം. सबसे पहले बात जो विषय में हमने कहा था वो था परमेश्वर का हृदय का आग्रह. ആ ദൈവഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം ക്രിസ്തു നിറവേറ്റി. और वो परमेश्वर का हृदय का जो भी आग्रह था उसको मसीह ने पूरा किया. അത് പൗലോസും ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. और फिर पौलोस जो एक मनुष्य है वो भी इस रीति का बातों को जीकर अनुभव करके दिखाया. ഇത്രയുമാണ് സംസാരിച്ചത്. इतना मैंने कहा. ഇനി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം അനുവദിച്ച പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കാം. और ये सब क्यों हुआ है या इसका अनुभव का उसका फल आगे क्या होगा करके आगे जब प्रभु समय देगा तो मैं इस विषय में मैं बताऊंगा. ഓക്കെ, ഇത് പല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു. आमीन. प्रभु ने ऐसा अवस्था में भी प्रभु ने हमें संभाला है. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमीन.